Start by the name of Allah, who is the most merciful and powerful. I am Akhter Sabir, physics lecturer at LEMS College, Peshawar. So today is my first video that is about the FSC course, the chapters of the FSC course. So today I want to explain you the chapter wise FSC course of first year and second year. So before that introduction, I will classify the physics. So actually physics is classified in mainly two branches. First one is called classical physics or old physics, and the second one is called modern physics. So what is meant by classical physics or old physics? As it is clear from the name that physics, that experiments, that inventions, that hypothesis, that theories which is presented before 1890. So that experiments, that theoretical and experimental science which is presented before 1890, that is called old physics or classical physics. And modern physics, it is that physics, it is that portion of the physics which is presented after 1890. So physics is actually classified in mainly two branches. First one is called classical physics or old physics, and the second one is called modern physics. So actually that physics is called classical physics or old physics, which is presented, that theories that experiments, that hypothesis, that theories which is presented before 1890s. So that is called classical physics or old physics. And that experiments, that theories, that hypothesis, that equation which is presented after 1890, that is called modern physics. So actually then after that, the classical physics or old physics, that is further classified into three main branches. The first one is called Newtonian mechanics, and the second one is called thermal physics, and the third one is called electromagnetism. In a similar way, the modern physics is classified in three branches. The first one is called theory of relativity, and the second one is called quantum mechanics, and the third one is called quantum field theory. So our entire course FSC first year and second year course of physics, that is obtained from that two branches. So our first year course, that is obtained from the Newtonian mechanics. So actually from chapter number first to chapter number 9, that is Newtonian mechanics. Our first year course, that is totally Newtonian mechanics, first year course which is obtained from Newtonian mechanics, that is starting from the chapter number 1 to chapter number 9. So that is totally Newtonian mechanics. And the last one chapter, that is called thermodynamics, that is obtained from thermal physics. So actually our total course of first year, that is Newtonian mechanics, and the last one chapter, that is called thermodynamics, that is obtained from the thermal physics. So now, and the electromagnetism, our second year course, that is totally taken from the electromagnetism, from chapter number 11 to chapter number 17, that is electromagnetism. Our second year course, that is obtained from electromagnetism, from chapter number 11 to chapter number 17, that is obtained from electromagnetism. And the remaining three chapters which we will study in quantum and modern physics, that is chapter number 18, 19 and 20, that is totally taken from the modern physics. So as I told you that I have to introduce the chapter wise, that what we will study in first year course and second year course. So for that I am going towards my chapter wise introduction. So let's start from the chapter number first of first year, that what we are studying in chapter number first, first year course. So now as I told you that our chapters are taken from Newtonian mechanics. So we know that mechanics is that branch of physics in which we study about the motion of an object. So therefore in first year
from chapter number 1 to chapter number 9 we are totally studying motion. So let's start from the chapter number 1. Chapter number 1, that is measurement. Chapter number 2, that is vector and equilibrium. Chapter number 3, that is force and motion. Chapter number 4, that is work and energy. Chapter number 5, that is circular motion. And chapter number 6, that is fluid dynamics. And chapter number 7, that is oscillation. Chapter number 8, that is wave. Chapter number 9, that is physical optics. And chapter number 10, that is thermodynamics. So as I told you that in first year we are studying Newtonian mechanics. Why that's called Newtonian mechanics? Because in that mechanics Newton play a huge role. Newton play a big role. So therefore it is called Newtonian mechanics. Mechanics simple mean that branch of physics in which we study about motion of an object. So why that is called Newtonian mechanics? So Newton play a big role in that portion. So therefore it is called Newtonian mechanics. So as it is clear from the name that our entire chapter that's are based on the Newtonian mechanics. So it means that we are studying in motion. So okay, so as it is clear from the name that we will study in first year totally motion. Now I will say something in Pashto about that chapters. So څنګه چې مونږ ته واضح ده چې مونږ په فرست ایئر کې ټوټلی مونږ څه شی وایو، مونږ ټوټل میکانکس وایو. نو نیوټونین میکانکس وایو مونږ د چپټر نمبر 1 نه والا در چپټر نمبر 9 پورې. نو ته دې دا مطلب شو چې مونږ به څه کوو په دې ټول چپټرز کې مونږ موشن سټډي کوو. نو ګورئ تاسو ته زه دا اوس ایکسپلین کوم چې څنګه مونږ موشن سټډي کوو. تاسو دا چپټر نمبر 1 لږ پرېږدئ او دا چپټر نمبر 2 ته وګورئ، ویکټر اینډ ایکولیبریم. ویکټر تاسو سره هغه کوانټیټیز دي چې کوم تاسو سره په میګنیچیوډ او ایز ویل ایز په ډایرکشن باندې ډیفاین کیږي. لکه فار ایگزامپل فورس تاسو سره په موشن کې کار کوي، نو دا هم تاسو سره موشن سره ریلیټډ شو. ایکولیبریم دویم ټاپک دی ته دی چپټر. ایکولیبریم هغه سټیټ ته موږ وایو چې کله تاسو سره په یو آبجیکټ باندې تاسو سره نت فورس یا نت ټارک تاسو سره سمیشن اف فورس یا سمیشن اف ټارک تاسو سره زیرو شي، نو موږ وایو چې دا ایکولیبریم دی. نو بیا هم د موشن سره ریلیټډ خبره شوله. چپټر نمبر 3 خو کلیرلی کټ خبره ده چې فورس اینڈ موشن سره ریلیټډ دی. مین سیکنډ چپټر موشن سره ریلیټډ دی ځکه د نیوټونین میکانکس نه اخیستلی شوی دی. دغه شانتې سیکنډ د تھرډ چپټر ته چې موږ وګورو فورس اینډ موشن، فورس خبره راله، فورس چې وي تاسو سره موشن کی. دغه شانتې موشن هم الریډي تاسو سره کلیر کټ خبره ده چې موشن دی. صحیح شو. چپټر نمبر 4 ته وګوره، ورک اینډ انرژي. ورک کله کېږي چې ته کله فار ایگزامپل فورس اپلای کړي تاسو سره ډسپلیسمنټ کور شي، نو تاسو سره ورک وشو، بیا د موشن خبره وشوله. انرژي تاسو سره کله ګین کېږي چې کله فار ایگزامپل موږ وایو چې کله یو آبجیکټ تاسو سره په موشن کې وي د سره کاینیټیک انرژي وي، نو بیا موشن خبره وشوله. کله موږ وایو چې فار ایگزامپل تاسو سره پوټینشیل انرژي، کله ته یو آبجیکټ د ډاونورډ فار ایگزامپل د آن د سرفیس اف ارت نه اوچت کې بره راولي، موږ چې د پوټینشیل انرژي ګین کړله، بیا تاسو د موشن خبره وشوله. نو مین چې په ورک اینډ انرژي کې تاسو د موشن خبره ده، په فورس اینډ موشن کې تاسو د موشن خبره ده، ویکټر اینډ ایکولیبریم کې تاسو د موشن خبره ده. ځکه چې موږ سره دا چپټرز د کم پورشن نه اخیستلی شوي دي، موږ سره د نیوټونین میکانکس نه اخیستلی شوي دي. دغه شانتي چپټر نمبر 5 ته وګورئ، دا کلیر کټ ده چې سرکولر موشن، بیا د موشن ذکر دی. نو مین په دې ټوټل چپټر کې موږ څه شی وایو؟ موشن سټډي کوو. سرکولر موشن هغه موشن چې کوم تاسو د یو فکس پوینټ نه یو موشن کېږي، هغې ته موږ سرکولر موشن وایو. دغه شانتي فلویډ
فلویډ مونږ وایو لیکوډ او ګیسز ته دې ته مونږ وایو فلویډز نو فلویډ ډاینامیکس چې دا تاسو سره په موشن کې شي کله تاسو سره فلویډ مین ګیسز اینڈ لیکوډز دے آر ان موشن سو دیٹ از کالډ فلویډ ډاینامیکس د دې په باره کې چې مونږ کوم سټډي کوو دغه ته مونږ وایو فلویډ ډاینامیکس بیا چپټر نمبر 7 ته وګورئ اوسیلیشن ټو اینڈ فرام موشن از کالډ اوسیلیشن مطلب دغه هم موشن شو چپټر نمبر 8 ته وګورئ ویو مونږ وایو چې دیٹ ډسټربنس which transfer energy from one point to another that disturbance is called wave نو چې مونږ وایو چې دغه ډسټربنس ته مونږ وایو ویو نو دا یو پوینټ نه بل پوینټ ته انرژي ټرانسفر کوي دغه ډسټربنس ته مونږ وایو ویو نو دا پکې مونږ سره د موشن خبره رااله دغه شانتي چپټر نمبر 9 چې کوم دی هغه د فزیکل اپټکس چې کوم دی مونږ سره نو هغه مونږ سره د اپټکس د لایټ په باره کې سټډي ده لایټ آر ان موشن بیا هم د موشن خبره وشوله او کوم دا لاست چپټر چې دی کوم چې مونږ سره اخیستل شوی دی د ترمل فزکس نه که تاسو دې ته وګورئ نو دا هم تا ته هیټ په مطلب ترمل انرژي بیا په موشن کې ده thermodynamic mean heat in motion that's also thermodynamic نو دا هم موشن چپټر شو نو تاسو که سوچو کوي دا کم 1 د چپټر نمبر 2 نه والا د چپټر نمبر 10 پورې تاسو ته ما دا پروف کړل چې دا موږ ټوټلی د موشن په باره کې سټډي کوو بعضې خلک دا کوېسچن مانه کوي چې دا میجرمنټ څنګه دا تاسو سره څنګه د موشن په باره کې تاسو خو ویله چې چپټر نمبر 1 نه والا تر چپټر نمبر 9 پورې دا موږ سره نیوټونین میکانکس دی مطلب موږ به د موشن سټډي کوو نو بیا د میجرمنټ څنګه موږ سره د موشن په باره کې نو که تاسو د میجرمنټ چپټر ته وګورئ تاسو سره بیس کوانټیټي کم ډیرایوډ کوانټیټي دي مطلب ویلاسټي اکسلریشن مومنټم کینیټیک انرژي دا ټول تاسو سره ډیرایوډ کوانټیټي دي دا ډیرایوډ کوانټیټي موږ په دې میجرمنټ کې وایو ته د یونټس وایو ته د موږ سره فزیکل کوانټیټي شي دي موږ سره ایکویشنز شي دي نو دا موږ په دې میجرمنټ کې دی نو موږ سره دا پروف شولا چې دا هم موږ سره ریلیټډ ده سره موشن سره صحیح شو نو دا زمونږ د فرست ایئر ټوټل کورس So now we are going toward the second year course. In second year, our first chapter that is electrostatic. So as I told you that second year course from chapter number 11 to chapter number 17 we are studying electromagnetism. We are in the physics of the electromagnetism portion. So in this chapter we will study about electromagnetism from chapter number 1 to from chapter number 11 to chapter number 17. So let's talk about the second year course. Our first chapter that is electrostatics. उस दिन बाद मूंग तासु ता इंट्रोड्यूस को द सेकंड ईयर कोर्स च सेकंड ईयर कोर्स के असल के मूंग वाइस संग च मा तासु ता स्टार्ट की वेला च सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 11 नवाला तर चैप्टर नंबर 17 पूरी मंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पोर्शन नमंग द खपल चैप्टर्स रागस्ती दी नो पदी के सेकंड ईयर कोर्स की नमंग सिर्फ फर्स्ट चैप्टर दे आगे से इलेक्ट्रोस्टैटिक द दो लफ्ज कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज पार्टिकल उसके जता चार्ज डिफाइन कॉमन चार्ज पल यो पूरा लेक्चर रखली सही शो नो दागी त पार बजे बता दासी अमा च इलेक्ट्रॉन यो चार्ज पार्टिकल ले जबा मतलब का इलेक्ट्रॉन वाखला सही शो जी मतलब त दस निश वेलस च मंग चार्ज इलेक्ट्रॉन तवाई सही शो चार्ज इलेक्ट्रॉन ने देखो चार्ज पे इलेक्ट्रॉन में च कम प्रॉपर्टी अपीयर द आगे त मंग चार्ज वाई सही शो चार्ज मंग सरा यो प्रॉपर्टी दे मंग दासी डिफाइन को चार्ज च दैट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल व्हिच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज सही शो उस मंगा पदी चैप्टर नंबर 11 के मंगा से स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 11 दे इलेक्ट्रोस्टैटिक पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के मंगा स्टडी को से चार्जेस एट स्टैटिक मीन रेस्ट सो इट मीन दैट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी चार्जेस एट रेस्ट नो पर फर्स्ट चैप्टर के मंगा से स्टडी को चार्जेस के बारे की स्टडी को हो रेस्ट की सही शो जमांगा फर्स्ट कम चैप्टर चे आगे के मंगा से स्टडी को द सेकंड ईयर कोर्स पर आगे के मंगा चार्जेस के बारे की स्टडी को मीन तवेले चे इलेक्ट्रॉन आगे स्टेज जका चे इलेक्ट्रॉन तासे चार्ज पार्टिकल दे सही शो नो शिकल त हम द चार्ज पार्टिकल पर रेस्ट हालत के स्टडी के दग तमंगा वायु से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर सेकंड चर्प से कम दे चैप्टर नंबर सेकंड अमंग सरा दे से करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी current electricity जमूंगा कम चैप्टर नंबर 12 छे आगा मोंग सर से करंट इलेक्ट्रिसिटी नु प करंट इलेक्ट्रिसिटी को मोंग से वायु पदे के बहम मोंगा चार्ज स्टडी को पदे सेकंड नंबर चैप्टर के बहम मोंगा से स्टडी को चार्जेस बा स्टडी को वो चार्ज बा प्रसंग स्टडी को चार्ज बा मोंगा प यूनिफॉर्म मोशन के स्टडी को
چې کله هم منګه د چارج سټډي کو په ریسټ کې دغه ته مونږ وایو څه شی دغه ته مونږ وایو الکتروسټیټک. کله چې مونږ د چارج سټډي کو په یونیفارم موشن کې هغه ته به مونږ وایو کرنٹ الکتریسيټي. دغه ته مونږ څه شی وایو کرنٹ الکتریسيټي. صحیح شو. نو موږ چې کوم چپټر نمبر 13 دی امونږ سره څه شی دی هغه مونږ سره دی الکترومagnetism. کوم موږ سره چپټر نمبر 13 چې دی الکترومagnetism کوم زمونږ چپټر نمبر 13 چې دی سیکنډ ایئر کورس هغه موږ سره دی څه شی الکترومagnetism. څنګه چې موږ سره د نوم نه ظاهره ده چې د الکترون یا د چارج پارټیکل په وجه باندې چې کوم میګنیټک فیلډ پیدا کیږي کله چې هم تاسو سره چارج پارټیکل په موشن کې شي نو د سره بیا دوه قسمه فیلډ وي. یو ورسره وي الکتریک فیلډ او بل ورسره وي څه شی میګنیټک فیلډ. نو دغه د چارج پارټیکل په وجه چې کوم د موشن په وجه باندې چې کوم موږ سره میګنیټک فیلډ پیدا کیږي دغه سټډي ته موږ وایو څه شی الکترومagnetism. نو چپټر نمبر 13 کې چې دی په دې کې موږ د چارج د فلو په وجه باندې چې کوم میګنیټک فیلډ پیدا کیږي د هغې سټډي ته موږ وایو څه شی الکترومagnetism. لکه فور ایگزامپل ته دا فین خبره وکړي نو کوم دا فین چې دی تاسو سره پریکټیکل ایگزامپل دی. فین لا فور ایگزامپل ته ولا الکتریسيټي ولا ته ورکړي نو دې کې چې کوم تاسو سره الکترومagnet لګېدلی وي هغې نه میګنیټ جوړ شي هغې نه الکترومagnet تاسو سره پکې لګېدلی وي هغه تاسو میګنیټک فیلډ پیدا کړي او دین خو ګل چاپیر وته تا اسیم میګنیټ لګولې وي په دې فین کې نو دا کم الکترومagnet په جمانه چې کم میګنیټک فیلډ پیدا شي او کم چې تا پرمننت میګنیټ لګولې په دې فین کې نو هغه یو بل ریپیل کې تاسو سره دا فین موشن سٹارټ کی. صحیح شو. نو اس کو فار ایگزامپل منګ ته د موټر فار ایگزامپل سټډي وایو نو دې ته منګه الکترومagnetism چپټر کې منګه دا سټډي کو. صحیح شو جی. نو چپټر نمبر کم 14 چې دی هغه اور پسې دی electromagnetic induction. Chapter number 14 that is about electromagnetic induction. Electromagnetic induction تاسو ته پدې کومه څه شی ډیفاین سبوایو پکې منګه چې کله هم تاسو سره د electromagnetic induction کې موږ څه شی وایو چې کله هم تاسو سره د magnetic field په وجه باندې ته کرنٹ پیدا کی مین ته چارجز په موشن کې راوالي. کله چې هم تاسو سره چارجز په موشن کې او داغه په وجه کوم میګنیټک فیلډ پیدا کیږي امنګ په چپټر نمبر 13 کې وایو په الکترومagnetism کې وایو. په چپټر نمبر 14 کې الکترومagnetic induction کې موږ څه وایو چې د میګنیټک فیلډ په وجه باندې موږ کوم کرنٹ پیدا کوو کوم چارجز په موږ په موشن کې راولو نو دې چپټر دی باره کې موږ وایو چې دا موږ په الکترومagnetic induction کې وایو. لکه فار ایگزامپل موږ د ټرانسفارمر ته ګورو نو ټرانسفارمر کې موږ سره څه چلو شي چې موږ سره د خو میګنیټک په د پرایمري کول کې موږ سره میګنیټک فیلډ موږ سره چینج شي چې موږ سره په د پرایمري کول کې موږ سره میګنیټک فیلډ چینج شي نو په سیکنډري کول باندې هغه چینج ان میګنیټک فیلډ ورشي اول ته پکې کرنٹ انډیوس شي. نو مطلب دا چې د یو سیټ ته تا کرنٹ پرووایډ کو د کې میګنیټک فیلډ پروډوس شو هغه میګنیټک فیلډ په وجه باندې د هغه چینج ان میګنیټک فیلډ په وجه باندې د بل سیټ ته تا چارج په موشن کې راشي مین تا کرنٹ پیدا شي نو دې ته موږ وایو الکترومagnetic induction. نو په الکترومagnetic induction کې موږ دا یو ټاپک هم وایو چې کوم سره د ټرانسفارمر. صحیح شو جی. نو په دې چپټر کې موږ د ټرانسفارمر مطلب یو اپلیکیشن موږ سره دا دی کوم چې موږ سره چپټر نمبر 15 دی موږ سره د څه شي موږ سره د alternating current یا دې ته موږ شارټ فارم وایو AC. صحیح شو. AC alternating current. صحیح شو. څنګه چې تاسو ته مو ویل په دې چپټر نمبر 12 کې چې کله تاسو سره چارجز په یونیفارم موشن کې وي دغه ته موږ کرنٹ وایو. صحیح شو. دغه ته موږ ډایرکټ کرنٹ وایو چې کله تاسو سره یو چارج پارټیکل په یونیفارم موشن کې وي نو دا موږ په چپټر نمبر 2 کې کوم ته چې موږ کرنٹ الکتریسيټي وایو دا موږ پای کې سټډي کوو. اوس چې موږ سره کوم چپټر نمبر 15 دی دا موږ سره الټرنیټینګ کرنٹ دی. دلته ګوره موږ سره په چپټر نمبر 2 کې موږ سره یونیفارم موشن دی په دې کرنٹ الکتریسيټي کې موږ سره چې کوم دی چارج په موشن کې دی په یونیفارم موشن کې او په چپټر نمبر 15 کې چې موږ سره کوم دی الټرنیټینګ کرنٹ کې په دې کې موږ هم د چارجز سټډي کوو په دې کې به هم موږ د چارجز سټډي کوو. صحیح شو. خو په اکسلریټډ موشن کې یا په ډیسلریټډ موشن کې یا تاسو سره برازي په اوسیلیټري موشن کې. نو په دې ټایپ اف موشن چې کله چارج پارټیکل کوي
دا ټایپس اف موشن چې کله چارج پارټیکل کوي نو دې ته به موږ وایو الټرنیټینګ کرنٹ او دغه سټډي به موږ په چپټر نمبر 15 کې کوو. صحیح شو جی. دې نه بعد ورپسې راځي چپټر نمبر 17 هغې ته موږ وایو فزکس اف سالډس. فزکس اف سالډس نو په دې چپټر کې به موږ د سالډس په باره کې سټډي کوو چې یاره سالډ سټرکچر څنګه وي. صحیح شو. تدې به مطلب کنډکټیویټي په کم سایډ باندې مطلب که میکسیمم به وي کمه به وي. صحیح شو. نو تدې سالډس په باره کې تدې د سټرکچر په باره کې چې موږ کوم سټډي کوو هغه موږ فزکس اف سالډس کې کوو. دا ورپسې راځي چپټر نمبر 17. چپټر نمبر 17 ورپسې راځي څه شی دی او ورپسې دی الکترونکس. چپټر نمبر 17 اور ورپسې راځي څه شی الکترونکس. نو الکترونکس موږ وایو چې دا الکترونکس ډیوایسز چې د سټډي اف الکترونکس ډیوایسز از کالډ څه شي دغه ته مونږ وایو الکترونکس. صحیح شو. او بیا اصل کې دا الکترونیک ډیوایسز ته وایي نو هغه ډیوایسز چې هغه تاسو سره الکترون یا چارج کنټرولینګ ډیوایس وي هغه ته مونږ وایو څه شي الکترونیک ډیوایس. او ته دغه سټډي ته بیا مونږ وایو الکترونکس. لکه فار ایگزامپل څنګه چې مونږ سټډي کوو پی این جنکشن یا فار ایگزامپل ټرانزسټر شو ټرانزسټر یا فار ایگزامپل نور داسې مټیریل ته والا چې فار ایگزامپل هغه تاسو سره الکترون مطلب په چارج کنټرولینګ ډیوایس وي هغې ته مونږ څه وایو د دې سټډي ته مونږ وایو الکترونکس. کم چپټر نمبر 18 چې دی کم مونږ سره چپټر نمبر 18 چې دی هغې ته مونږ وایو ماډرن فزکس. ماډرن فزکس ماډرن فزکس کم کې چې به مونږ theory of relativity special theory of relativity وایو او general theory of relativity وایو. او چپټر نمبر 19 چې کوم دی هغه موږ سره په باره کې څه شي atomic spectra. atomic spectra atomic spectra کوم به چې مونږ د اټم نه چې کوم سپیکټرم وځي د هغې هغه سټډي چې مونږ کوو هغه مونږ په اټامیک سپیکټرا کې وایو. او چپټر نمبر 20 چې کوم دی هغه موږ سره دی نیوکلیر فزکس. نیوکلیر فزکس د اټمز کوم نیوکلیس چې دی د دې نه چې کومه انرژي څنګه ریلیز کېږي. صحیح شو. نو د دغه ټوټل د نیوکلیس د اټم د نیوکلیس په باره کې چې مونږ کومه سټډي کوو دغه ته مونږ وایو څه شی نیوکلیر فزکس. نو دې نه بعد تاسو صرف او صرف د دې یو شارټ ریویژن بیا در کوم. تاسو ښه جي ما تاسو ته ویلي چې زما نننی کوم ټاپک دی هغه د څه باره کې انټروډکشن اف اف ایس سی کورس مین فرست ایئر اینډ سیکنډ ایئر کورس. نو دغه انټروډکشن نه مخکې ما ته لاول دا زه لاول دا کوم چې د دې لاول دا کلاسیفیکیشن کوم د فزکس. نو فزکس ایکچولی کلاسیفاید ان ټو مین برانچز. یو د کلاسیکل فزکس یا ته مونږ اولډ فزکس وایو سیکنډ ته مونږ وایو څه شی ماډرن فزکس. خو کوز بعضې داسې سټوډنټس به وي چې ابه دا کوېسچن کوي چې سر مونږ خو په کلاس 9 کې د فزکس مونږ ډېر برانچز ویلي. نو هغه برانچز هغه ډفرنٹ کلاسیفیکیشن دی او دا کلاسیفیکیشن شوی دی دا آن د بیسس آف ټایم. دا آن د بیسس آف ټایم شوی دی. یا بعضې خلک دا کوېسچن هم کوي چې سر تاسو د 1890 فکس ډیټ څنګه یادوئ. نو بلکې د اف ایس سی د میټرک د دې سټوډنټ دپاره دا ډیټ ته بالکل فکس اخیستی شي. دا فکس ډیټ نه دی 1890 فکس ډیټ نه دی خو یا کال مخکې یا کال وروسته دغه څه مسله نه کوي. صحیح شو. خو دا بالکل فکس ډیټ نه دی. خو دې دا خبره موږ کوو چې کوم هغه فزکس چې هغه بیفور 1890 نه وي نو هغې ته موږ کلاسیکل فزکس یا اولډ فزکس وایو. ایګزیکټ ډیټ دا نه دی خو بس دا ایګزیکټ اپروکسیمیشن ته اخیستی شي. صحیح شو جي. ها نو فزکس موږ سره په دوه مین برانچز کې ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ وایو کلاسیکل فزکس یا اولډ فزکس او سیکنډ ته موږ وایو ماډرن فزکس. نو کلاسیکل فزکس ته وایي بیفور 1890 هغې ته موږ وایو څه شی کلاسیکل فزکس یا ورته د نوم نه ظاهره ده اولډ فزکس ته وایي. صحیح شو. د دې بیا موږ سره درې برانچز دي. فرست پکې دی نیوټونین میکانکس، سیکنډ پکې دی تھرمل فزکس او تھرډ پکې دی الکترومیګنیټزم. دغه شانتې موږ سره د ماډرن فزکس هم موږ سره درې برانچز دي. یو ته موږ وایو تھیوري اف ریلیټیویټي، سیکنډ ته موږ وایو کوانټم میکانکس او تھرډ ته موږ وایو څه شی کوانټم فیلډ تھیوري. نو زموږ د فرست ایئر کوم ټوټل کورس چې دی هغه د نیوټونین میکانکس نه اخیستلی شوی دی. زموږ کوم فرست ایئر کورس چې دی هغه زموږ سره د دې دوو پورشن نه اخیستلی شوی دی. نو چپټر نمبر فرست نه واله در چپټر نمبر 9 پورې امنګ سره نیوټونین میکانکس دی او کوم چپټر نمبر 10 چې دی امنګ سره د تھرمل فزکس نه اخیستلی شوی کوم چې نوم دی تھرموډاینامیکس. نو چې څنګه د نوم نه ظاهره ده چې دا نیوټونین میکانکس دی نو دې مطلب دا شو چې په فرست ایئر کې به ټوټل موږ د موشن په باره کې سټډي کوو. صحیح شو جي. نو به تاسو ته مخکې زه ایکسپلین کوم او کوم د سیکنډ ایئر کورس چې دی نو هغه زموږ سره د چپټر نمبر 11 نه والا د چپټر نمبر 17 پورې هغه موږ سره د الکترومیګنیټزم پورشن اخیستلی شوی دی او کوم درې ریمیننګ چپټر چې دي نو هغه موږ سره د ماډرن فزکس د دې پارټس نه اخیستلی شوي دي. نو اوس ګورئ تاسو زه لاول دغه د فرست ایئر چې ما کوم لیکل کړو د فرست ایئر کورس هغه چې فار ایگزامپل کوم انیمز موږ سره فرست چپټر موږ سره میجرمنټ سیکنډ ورپسې څه شو سیکنډ چپټر شو
ویکټر اینڈ اکولیبریم. نو په دغه کې مونږه د موشن په باره کې سټډي کوو. ویکټر تاسو سره شی دی یو داسې فزیکل کوانټیټي چې هغه تاسو سره میګنیچیوډ او د پراپر ډایرکشن باندې تاسو سره ډیفاین کیږي، هغې ته مونږ څه شی وایو؟ هغې ته مونږه ویکټرز وایو. او اکولیبریم هم کله تاسو سره دوه ایکول فورسز اپوزیټ ان ډایرکشن په یو آبجیکټ باندې ولګي نو مونږ وایو چې مونږ سره د آبجیکټ په اکولیبریم کې دی، مین نیټ فورس په ده باندې 0 دی. صحیح شو. دغه شانتې کوم چپټر نمبر 3 چې فورس اینډ موشن هغه هم د موشن په باره کې سټډي وه. دغه شانتې 4 نمبر چپټر ورک اینډ انرژي هغه هم تاسو سره تاسو ته مې ویل چې دا ته موشن په باره کې دی. دغه شانتې چپټر نمبر 5 سرکولر موشن الریډي نوم نه ظاهره ده چې د موشن په باره کې سټډي ده. دغه شانتې چپټر نمبر 6 فلویډ ډاینامیک، فلویډ مین لیکوډ اینډ ګیسز، دا چې کله په موشن کې سټډي کېږي هغه ته فلویډ ډاینامیکس وایي. چپټر نمبر 9 چې کوم فزیکل آپټکس دی هغه هم تاسو سره مطلب دا چې موشن دی. صحیح شو. او کوم چپټر نمبر 10 چې دی ترموډاینامیکس مین هیټ اینډ موشن، سو هغه هم تاسو سره موشن شو. نو ته دې مطلب دا شو چې په فرست ایئر کې موږ ټوټل څه شی سټډي کوو؟ موشن په باره کې به سټډي کوو. دغه شانتې د سیکنډ ایئر کوم دا چپټر چې دي دا هم درته لګوم د کې شارټ ریوایز کوم. چپټر نمبر 1 الکتروسټاټیک چارجز ایٹ ریسټ. کله چې هم ته چارجز په ریسټ کې سټډي کوې دغه ته موږ وایو الکتروسټاټیک. کله چې هم ته چارجز په یونیفارم موشن کې سټډي کوې دغه ته موږ وایو کرنٹ الیکټریسټي. صحیح شو. کله چې د چپټر نمبر 13 الکترومیګنیټزم، کله چې هم د چارج د موشن په وجه باندې کوم میګنیټک فیلډ پیدا کیږي دغه میګنیټک فیلډ افیکټ چې ته سټډي کوې دغه ته موږ وایو الکترومیګنیټزم. او کوم چپټر نمبر 14 چې دی دې ته موږ وایو الکترومیګنیټک انډکشن چې کوم تاسو سره کرنٹ پیدا کیږي مین چارج په موشن کې راځي خو د میګنیټک فیلډ په وجه باندې د چینج ان میګنیټک فیلډ په وجه باندې راځي تاسو سره، نو دغه ته موږ وایو الکترومیګنیټک انډکشن. په دې چپټر کې به موږ ټوټل دا کار کوو چې میګنیټک فیلډ موږ چینج کوو، د هغه میګنیټک فیلډ چینجینګ په وجه باندې به موږ سره کرنٹ پیدا کیږي دغه ته موږ وایو الکترومیګنیټک انډکشن. چپټر نمبر 15 هغه موږ سره د کرنٹ الټرنیټینګ کرنٹ مین کله چې تاسو سره چارجز په اکسلریټډ موشن یا ډیسلریټډ موشن یا په اوسیلیټری موشن کې شي دغه ته موږ وایو کرنٹ الټرنیټینګ کرنٹ. او کوم چپټر نمبر 17 چې دی فزکس اف سالډ د سالډز په باره کې د سټرکچر په باره کې د پراپرټیز په باره کې دغه ته موږ وایو فزکس اف سالډ. کوم چپټر نمبر 17 چې دی موږ سره د الکترونکس، نو الکترونکس د فزکس هغه برانچ دی صحیح شو. د فزکس هغه برانچ دی چې په کوم کې موږ د الکترونیک ډیوایسز سټډي کوو. نو الکترونیک ډیوایسز تاسو بلا شي اخیستی شي. فار ایگزامپل هغه ډیوایس چې هغه تاسو سره په چارج کیری باندې مطلب کار کوي، لکه فار ایگزامپل ته اخیستی شي فین اخیستی شي، موټر اخیستی شي، فار ایگزامپل موبایل اخیستی دا تاسو سره په چارج باندې کار کوي. صحیح شو. دغه ته موږ وایو الکترونیک ډیوایس. خو مینلی پکې موږ پی ان جنکشن ټرانزسټر دا پکې سټډي کوو. صحیح شو. پی ان جنکشن یو سیمی کنډکټر ډیوایس. بیا ورسې چپټر نمبر 18 هغه د ماډرن فزکس کوم کې چې به موږ جنرل تیوري اف ریلیټیویټي وایو او یا به پکې موږ سپیشل تیوري اف ریلیټیویټي ورسره وایو. او کوم چپټر نمبر 19 چې دی هغه د اټامیک سپیکټرا د اټم د سپیکټرا په باره کې چې موږ سټډي کوو هغه ته موږ وایو اټامیک سپیکټرا. او کوم چپټر نمبر 19 چې دی هغه د نیوکلیر فزکس د اټم د نیوکلیس په باره کې چې موږ کوم سټډي کوو هغه ته موږ وایو نیوکلیر فزکس. نو دا اوس تاسو د کوم فرست ایئر او د سیکنډ ایئر کورس هغه انټروډکشن. تھینک یو. رواني